ওকে, সবাই শুনতে পাচ্ছেন না কথা? জারিফ, তানিশা, মাহাদিয়া শুনতে পাচ্ছেন? Assalamualaikum, sir. Walaikum sir. ইসলাম, তানিশা শুনতে Assalamualaikum, sir. Yes, ইসলাম? sir. Fine. তো হচ্ছে first of all, আমি একটা কাজ করি। আমাদের গতকালকে একটা আইআইটি ছিল, মানে ইনস্ট্যান্ট অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট, যেটা সেটা নিয়ে একটু কথা বলি। হ্যাঁ, যেহেতু আগামীকালকে মানে আইআইটি মিনস হচ্ছে যে তানিশার জন্য বলি, আইআইটি হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট। মানে একটা ছোট সিলেবাস দেওয়া থাকে, সেই সিলেবাসের উপর তুমি একটা প্রিপারেশন নিলা, তারপর একটা কুইজ দিলাম। আর উইকলি অ্যাসেসমেন্টের জন্য হচ্ছে প্যাট মানে প্রোগ্রেস অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট, এবং এই বছরে মানে সিক্যাপ 23 তে ফার্স্ট উইকলি টেস্ট হচ্ছে আগামীকালকে দুপুর 3টার সময় হবে, রাইট? সো তুমি যদিও আজকে জয়েন করছো, you can join actually tomorrow just to get the experience actually how the things are going. Okay. Sure. Okay. So আমরা যেটা করি যে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে তোমার আমরা একটু ইয়েতে চলে যাই, লাস্ট ইয়েস্টারডে যে প্যাটটা ছিল সেখানে চলে যাই। সো এখানে তোমার কোশ্চেনটা যে হয়েছে, কোশ্চেন মানে যখন তুমি দাও, মানে যে কোনো আইটি দাও, আইটি গুলো তো তোমার হচ্ছে এক্সাম রুমে দেওয়া থাকবে, এক্সাম রুমের স্ট্রিমেই চলে আসবে এক্সাম রুমে। এছাড়া তুমি এক্সাম রুমে অনেক অপশন আছে, বাট এখানে সাবজেক্ট ওয়াইজ আইআইটি যেটা আসে সেই সাবজেক্টের ট্যাবে ক্লিক করলেও তুমি হচ্ছে আইআইটি গুলো পেয়ে যাবে। যেমন কালকে ফার্স্ট ম্যাথ আইআইটি ছিল, এটা হচ্ছে ফেজ 1 সেগমেন্ট 1, রাইট? সো তোমার যে এই ফেজ 1 সেগমেন্ট 1 এর যে আইআইটিটা ছিল, সেটার আইআইটির মধ্যে প্রথমে নাম লিখতে হয়, তারপর অ্যাড্রেস দিতে হয়। সো আমি এখানে যাই। একটু সমস্যা ছিল, টেকনিক্যাল সমস্যা ছিল। What is the name of the symbols used to write numbers? কি হবে এটার আনসার? Digits, right? Digits. Okay. Digit or digits, right? Okay. What is the name of the method of writing numbers using? এটা আগে ছিল হচ্ছে enumeration, বইতে লেখা কি notation, right? Notation, sir. Okay. How many significant digits used in mathematics? How many significant digits? Yeah, 9, right? You can write down in digits or in words, right? We actually said 2-3 different kinds of patterns of answers. I'm going to show you in your mind. True or false? All numbers are divisible by 2 except 3 digits odd numbers. True or false? False. False, right? Okay. What is the maximum number of places that can be used for millions in the international number system? 3. 3. Okay. A 3-digit number is such that its unit digit is 3 times the 10th digit. The 100 digit is 1 less than the 10th digit. And what is the number if the 10th digit is second odd number? If the 10th digit is second odd number, that should be 3. And unit is actually 3 times of the tens, that means 9. And 100 is 1 less than actually 10th digit, that means 2, right? Answer. Sir, বুঝি দেয় এটা। খেয়াল করো, unit digit is actually 3 times 10th digit, right? So the 10th digit is actually second odd number. What is the second odd number? 3. 3. 3. First you have to write down the first clue, 3. And the unit digit is 3 times of 10th digit. If the 10th digit is 3, the unit digit should be 9, right? If the tens is 3 and unit is 3 times of tens, so the tens, so unit should be what? 9, right? Eta buchhi? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And the 100 is 1 less than the tens. So what is tens? 3, right? 1 less than tens is 2. So 100 position is 2, right? বুঝতে পারছি? এখন ক্লিয়ার? Yes, sir. আসলে তোমাকে linguistic challenge face করতে হবে, so you must have to care about your linguistic intelligence, right? All through the years actually we must take care about that. We have to develop our linguistic intelligence. Intelligence has so many segment and fragmentation, and one most important thing is actually linguistic intelligence, right? In calculus admission test is very important actually. If the sum of the digits of one even number is divisible by 3,
the number is divisible by 6. True or Sir, false? true. Sir, How- true. Why? We know Because, that. sir, even number is divisible by 2, and the Sir, even divisivity number is rule of divisible 6 is to by 2. Right. So since it is not written down the number is divisible by 2, it is written down the number is even. And we know that even number is divisible by 2. 2. And since the number is also divisible by 3, I mean, as the sum of the digits is divisible by 3, so the number is actually divisible by 2 and 3 both, right? If a number is divisible by 2 and 3 both, that number must be divisible by 6. So the answer is 2. I mean, 4050 is divisible by which of 2, 3, 4, 5, and 6? You may need to select more than one answer. এটা কালকে একটু এই জায়গায় কোশ্চেন টাইপ চুজ করার সময় মানে এডিট অপশনে ভুলে তোমার চেক বক্স দেয় নাই, সো একটার বেশি আনসার চুজ করা যাচ্ছিল না, আমি ঠিক করে দিয়েছি। এখন বলো যে দিস নাম্বার ইজ ডিভাইডেড বাই হুইচ স্যার অফ আমাকে কিন্তু স্যার এখানে এক্সট্রা মার্ক দিতে হবে স্যার। সরি, এখানে কিন্তু স্যার আমাদেরকে এক্সট্রা মার্ক দিতে হবে স্যার এটার জন্য। you can answer more than one, right? Now Yes, you sir. can answer Now more what? than one. Right. Okay, so 4050 is divisible by 2, 3, 5, and 6. 2, 3, 5, and 6. Since it is 0, that means it is even number divisible by 2, and the first digit if 0, that must be divisible by 5. So we can actually, from first digit, we can actually select these two answers. Now next is actually 4 and 5 is 9. So the sum of the digits is divisible by 3. So the number is divisible by 3, right? Okay. And next is, since the number is divisible by 2 and 3 at the same time, I mean simultaneously, so number is divisible by 6. But the first two digit is not divisible by 4, so the number is not divisible by 4. So our answer is 2, 3, 5, and 6, right? Okay. The number 540 is divisible by which of the significant digits? Significant digit বলে 1 থেকে আসে, এখানে 1 টা দেওয়া নাই, যেগুলো আছে এগুলো থেকে আমরা চুজ করব। ওকে, so since it is 0, since once is 0, we can actually check here and here, no doubt, right? In these two, I mean, first, the number formed by first two digit is 40, and that is divisible by 4. So the whole number will be divisible by 4, right? And sum of the digits 0, 4, and 5 is 9. So 9 is divisible by 3. So the whole number is divisible by 3, right? Since the number is divisible by 2 and 3, so the number must be divisible by 6, right? And the sum of the digits if divisible by 9, so the whole number is divisible by 9, right? Okay. And now we have to think about 7, right? Just hold on a minute. Okay, now খেয়াল করি যে what about 7? 7 এর রুল কি মনে আছে আমাদের? 7 এর রুলটা, 7 এর রুলটা মনে আছে? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? শুনতে পাচ্ছি স্যার। তো 7 এর রুলটা কি ছিল? আমরা এই নাম্বারটা থেকে ফার্স্ট ডিজিট এটাকে আর এটাকে আলাদা করব। So we'll pick 54 and we'll pick 0 and multiply it by 2. So it's going to be 0. If we subtract this 0 from 54, we're going to get 54. If this 54 is divisible by 7, then the number will also be divisible by 7. Now 54 is not divisible by 7 because 54 is not the multiple of 7, right? 7 7 is 49, 7 is 56, so it's not divisible by 7. Now if we just divide 540 by 8, we're gonna get that 540 is not divisible by 8. So 8 is actually, I was trying to teach you the rule of 8, but that's a little bit difficult. I think after 2 months we're going to read this again, and then you will get some expertise on that, right? Since it is actually an even century, an even century te 49, even century te ব্যাপারটা ছিল সেখানে 40, if 40 হচ্ছে তোমার odd century তে হয় তখন হচ্ছে তোমার 8 দ্বারা divisible হবে. So this number is not divisible by 7 and 8. So the answer is 2, 3, 4, 5, 6, and 9. Clear, right? Hello? Yes, sir. Yes, sir. বুঝতে পারছি? Yes, sir. বুঝতে পেরেছি স্যার। তানিশা, আমি জানি না যে তুমি কোন পর্যন্ত পড়েছো মানে বইয়ের, রাইট? এই জিনিসগুলো পড়া হয়ে গেছে, ফার্স্ট চ্যাপ্টার পড়া হয়ে গেছে তানিশা?
Yes, sir. I have started the first chapter. ওকে, মানে পুরো কন্টেন্ট কি পড়া হয়ে গেছে ফার্স্ট চ্যাপ্টারে? Sir, no, sir, not yet. কিছুটা বাকি কিছু আছে। কিছু রুল তো তুমি জানো বোধহয়, রাইট, বাই দিস টাইম? Yes, sir. Yes, sir. সেগুলো বুঝতে পারতেছো তো? মানে আমি আজকে Yes, sir. কুইক যাচ্ছি, যেহেতু প্যাট কালকের পরীক্ষার প্রিপারেশন নিয়ে কথা বলছি, সেজন্য Yes, কুইক sir. যাচ্ছে। আমার মনে হয় যে জারিফার মাহাদিয়ার বোধহয় খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না, রাইট? Sir, No, আমার sir. প্রবলেম হচ্ছে না, আমি বুঝতে হ্যাঁ, পারছি। ওকে। তো তোমার যেহেতু তুমি আজকেই জয়েন করছো, নেক্সট উইকের কন্টেন্ট যখন পড়বো তখন হয়তো তুমি আরো কভার আপ করতে পারবা, আই হোপ, রাইট? Yes, sir. Inshallah. Okay, inshallah. Thank you. Okay. Write in words according to international system. তো international system এ যদি আমি in words লিখতে যাই, তাহলে আমাকে ফার্স্ট এখানে একটা কমা দিব আমরা, আর এখানে একটা কমা দিব, রাইট? Yes, sir. তো আমরা এই কমা দিলেই বুঝতে পারবো যে আমরা কি বলবো, because from this three is actually similar in both system, and international system this 3 digit actually, I mean 4th, 5th, 6th 3 digit actually assigned for thousands, and next 3 is assigned for millions. So we can write down, actually we can write down hold on, I will put the cursor there. We can write 40 million, right? We can write down 40 million, 40 million, 5,000, 1,030, right? Right. Right in words according to the local system. Local system হলে কি করব, first 3 digit পরে একটা কমা হবে, তারপর then 2 digit and 2 digit, I mean this 2 digit 3 and 0, this 2 digit actually for thousands, then for lakhs, and then for 73 crores, right? তাহলে আমরা কি লিখব? 73 crore, 40 lakhs. 40 lakhs, 3,000 3,501. and 500 and 1, right? Sometimes এখানে হয় কি, অনেক কিছু কিছু ছোট ছোট স্পেলিং মিস্টেক বা স্পেস প্রবলেমের জন্য আনসার ভুল দেখায়, ওগুলো নিয়ে ওই হওয়ার দরকার নেই। ওগুলো আমরা যখন নাম্বার এখান থেকে পিক করি তখন আমরা নাম্বারটা দিয়ে দিই, রাইট? আমি গোইং টু শো ইউ হাউ উই ডু দ্যাট। আমরা নাম্বারটা দিয়ে দিব তোমাকে, ওটা চেক করে যার নাম্বারটা হয়তো পাবে ওই আনসারটা অ্যাপ্রুভ করে দিব, তাহলে ঠিক হয়ে যায়। যেমন আমি যে লিখছি এটা নাও মিলতে পারে, মানে আলটিমেট ব্যাপারটা মিলবে, হয়তো আমি এখানে ক্যাপিটাল দিই নাই, রাইট? সো এটার জন্য আমি ইচ্ছা করলে ক্যাপিটাল দিই নাই, যে দেখাবো যে এটা ভুল দেখাবো। সো ওরিড হওয়ার কিছু নাই, ওই নাম্বারগুলো তোমার যখন এখান থেকে কালেক্ট করবে নাম্বারগুলো তোমাকে দিয়ে দিবে এখানে। 6,37,43,035. Write the number in words in international system. So এখন এটাকে আমরা আগে কি করব, আমরা আগে এটাকে তোমার লিখে নিব, মানে যে সিস্টেম এটা আছে, এটা লোকাল সিস্টেমে আছে, এটাকে লিখে নিব, রাইট? সো আমরা 35, এখানে আছে 35। ইউজুয়ালি তুমি যদি ভুল করতে না চাও, then you have to start from ones, right? You have to start from the right, not from the left. 6 crores থেকে স্টার্ট করলে ভুল হতে পারে, অনেকগুলো 0 0 যদি মাঝখানে থাকে, you can make mistakes. Then 35 and 1,000, there is no 100, so in 100 position there should be a 0, and 3,000, 43,000, so 1,000 position to 43, and then 7 lakhs, 37 lakhs, so 37, and then তোমার হচ্ছে 6 crores, right? তার মানে এই হচ্ছে আমার নাম্বারটা, এটা হচ্ছে তোমার 35, 43,000, 37 lakhs, 6 crores। এখন আর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতেছে না। বাট আমি যদি এটাকে ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমে লিখতে চাই, I must have to put a comma over there and there, right? Now এটা হচ্ছে মিলিয়ন, 63,743,035, right? ক্লিয়ার? সো আমি যদি এখন এখানে তোমার যে এটাকে লিখে নিই, এটাকে যদি লিখি, এটা দেখে দেখে যদি লিখি আমি, তাহলে আমার জন্য আমার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। সো 63 millions 743,000 and 35, right? Yes, sir. So আমি যদি সাবমিট করি, আমার কিছু আনসার ভুল দেখাতে পারে। আমার কিছু ভিউ স্কোর
সো আমাকে 9 দেখাচ্ছে, ওই যে স্পেলিং মিস্টেকস এর জন্য কিছু ভুল দেখাচ্ছে, এটা আমি ক্লিয়ার করে দিই। সো আমি যদি যাই এখানে, তাহলে আমাকে দেখাচ্ছে এটা ঠিক আছে, নোটেশন ঠিক আছে, 9 এগুলোতে মাল্টিপল টাইপের, মানে যেমন এখানে ডিজিজ এন্ড ডিজিজ দুটাই দেওয়া আছে, রাইট? এখানে 9 স্পেলিং ইন ওয়ার্ড দেওয়া আছে, এইগুলো ঠিক আছে, এখানে ঠিক আছে। এই যে নিচের দিকে এসে তোমার যে স্পেলিং এ এই যে এফ এর জন্য ধরছে, বুঝছো? হ্যাঁ, এইসব কিছু কারণে, যেমন এখানে হাইপেন দিচ্ছে, বাট নট নেসেসারি হাইপেন দিতে হবে। তো এগুলো তখন কি করবে, এই আনসার গুলোকে কপি করে কারেক্ট আনসারের মধ্যে দিলেই তুমি নাম্বারটা পেয়ে যাবা। সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি ফর দ্যাট, রাইট? তুমি খালি দেখবা যে তোমার মেইন কন্টেন্ট ঠিক আছে কিনা। ওকে, সবাই বুঝতে পারছি? Yes, sir. ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে কোনো প্রবলেম তো নাই? Yes, sir. এই প্রশ্নগুলো নিয়ে কোনো সমস্যা নাই, ঠিক আছে? এই ধরনের No, প্রশ্ন sir. আমরা বুঝি। আচ্ছা, নেক্সট আমরা চলে যাই হচ্ছে তোমার সো প্যাট প্রিপারেশন নিয়ে কথা বলবো, বাট আমরা গতকালকে আমরা hold on. গতকালকে আমরা সেকেন্ড চ্যাপ্টার কি স্টার্ট করেছিলাম? জারিফ, আমাদের মনে হয় যে মাহাদিয়া বোধহয় তোমার নাম ছিল, তখন বোধহয় আমরা একটা ক্লাস করি নাই। সেকেন্ড চ্যাপ্টার তো আমরা স্টার্ট করি নাই, রাইট? নো স্যার। সেকেন্ড চ্যাপ্টার স্টার্ট করে নেই। ওকে, আমি একটু কাজ করি, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটু কথা বলি, রাইট? আই মিন পয়েন্ট তোমার এখানে কিছু বিষয় আছে। Geometry actually it is considered as the skeleton of mathematics, right? It is actually the skeleton of mathematics. All the mathematical branches actually encircle geometry. So geometry is usually called the skeleton of mathematics. I mean, calculus পরীক্ষায় যেটা হয় যে nearly তোমার 35-40 marks directly and indirectly হচ্ছে তোমার জিওমেট্রির সাথে কানেক্টেড থাকে। তো জিওমেট্রিতে তুমি যদি জিওমেট্রিক কনসেপ্ট গুলো তোমার যদি ভালো না হয়, তাহলে তুমি অনেকগুলো ম্যাথ করতে পারবে না। আই মিন একদম একবারেই পিওর জিওমেট্রির কোশ্চেন গুলো নিয়ে তুমি সাফার করবা, আবার যেগুলো হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন থাকবে অন্য বিষয়গুলোর সাথে, অ্যালজেব্রার সাথে বা এরিয়া রিলেটেড এই ধরনের বিষয়ের সাথে যেগুলো ইন্টিগ্রেট থাকবে, সেই বিষয়গুলোতে তোমার তুমি ভালো করতে পারবে না। সেজন্য ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং জিওমেট্রির যে কনসেপ্ট গুলো সেগুলো খুব ক্লিয়ার থাকা দরকার। যেমন এখানে কিছু জিওমেট্রিক এলিমেন্টের নাম, জিওমেট্রিক নেম অফ সাম এলিমেন্টস অফ জিওমেট্রি। আমরা যখন ছবি আঁকি বা একটা গাছের ছবি আঁকবা, তোমার এটার স্টেম আঁকতে হবে, এটার ব্রাঞ্চেস আঁকতে হবে, তোমার এটা রুট আঁকতে হবে বা এর লিভস আঁকতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য এলিমেন্টস অফ দ্য হোল ইমেজ, রাইট? ঠিক জিওমেট্রিক যে আমরা বিভিন্ন শেপ গুলো স্টাডি করি, সেই শেপগুলো স্টাডি করে আমাদের চারপাশের যে বস্তু জগৎ, যে আমাদের চারপাশের যে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড, এই ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড কে আমরা অ্যাকচুয়ালি মেইনলি হোয়াট ইউ ওয়ান্ট, অ্যাকচুয়ালি আমরা চাই হচ্ছে তোমার এভরিথিং we want to translate into numbers, right? আমরা প্রত্যেকটা জিনিসকে নাম্বারে কনভার্ট করতে চাই। যেমন একটা কম্পিউটার তোমাকে এখানে যে ইমেজ দেখাচ্ছে, ও কিন্তু এই ইমেজটা বুঝে না। আমাদেরকে ভিজুয়ালাইজ করা হচ্ছে এরকম একটা ইমেজ, বাট কম্পিউটারের কাছে কিন্তু আসলে এই সমস্ত ইমেজ সংক্রান্ত কিছু নিউমেরিক ডেটা আছে, আর কিছু নাই। এই যে আমাদের সামনে যে ছবিটা, বা ধরো এখানে একজন ডান্স করতেছে, অথবা তোমাকে আইফেল টাওয়ারের ছবি দেখালো, রাইট? তো কম্পিউটার কিন্তু আইফেল টাওয়ার বা এই ধরনের বিষয়গুলো যে বুঝে তা কিন্তু না। ও হচ্ছে তোমার সবকিছুর এগেইনস্টই ব্যাক এন্ডে তোমার ও রাখে হচ্ছে কিছু নিউমেরিক ইনফরমেশন ডেটাবেস, রাইট? সেই নিউমেরিক ইনফরমেশন গুলো আরো যদি আমরা তোমার যে লো লেভেলে যাই, তখন আসলে নিউমেরিক ইনফরমেশন না, হ্যাঁ, বেশ কিছু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইনফরমেশন রাখে। অ্যাকচুয়ালি মানে এই যে কম্পিউটারটা আমাকে দেখাচ্ছে বা আমরা দেখতেছি প্রত্যেকে, এখানে বেসিক কনসেপ্ট অফ জিওমেট্রি, এটা একটা সার্টেন কালার আছে, তারপরে এখানে ফন্ট চেঞ্জ হয়ে গেল। দিস মেশিন ডাজন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, ওর এটা বোঝারও দরকার নাই, এটা আমাদের কাছে ভিজুয়ালাইজ হচ্ছে এভাবে। তো আমরা যত কিছু দেখি, যেমন হয়তো আমি তোমাদেরকে দেখতেছি ক্যামেরা, রাইট? সো আমি তোমাদেরকে ভিজুয়ালাইজ করতেছি। এখন জুম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মানে
ছবি দেখতে চায় না। জুম কি করে, জুম তোমার ছবি ক্যামেরার মাধ্যমে তোমার যে ছবিটা তুললো, সেই ছবিটা তোলার পরে এইটা ডেটাতে কনভার্ট হয়। ডেটাতে কনভার্ট হওয়ার পরে সেই ডেটা সার্টেন তোমার অ্যাড্রেসে তোমার হচ্ছে ফোটন কণাতে যায়। সেই ফোটন কণা ফাইবার অপটিক্স হয়ে আমার কাছে আসে। এবার ওই ফোটন কণার যে নেচার এবং ওর যে বিভিন্ন প্রপার্টিস, সেগুলোকে জাজ করে নানাবিধ তোমার হচ্ছে যে ডিকোড এনকোড হওয়ার পরে আমার স্ক্রিনে তোমাদের ছবি আমি দেখতে পাই। সো বিহাইন্ড দ্য সিন ইজ অ্যাকচুয়ালি এভরিথিং ইজ অ্যাকচুয়ালি নাম্বার, রাইট? এবং আমরা জিওমেট্রিক যে এলিমেন্ট গুলো দেখতে পাই, আমাদের চারপাশে যে কমপ্লেক্স ছবিগুলো দেখতে পাই, সেই কমপ্লেক্স ছবিগুলোকে এক্সপ্লেইন করার জন্য আমাদের আসলে কিছু ফান্ডামেন্টাল জিওমেট্রিক এলিমেন্ট দরকার। সেই ফান্ডামেন্টাল জিওমেট্রিক এলিমেন্ট গুলো আমরা এই ক্লাস 6 থেকে শেখা শুরু করতেছি, যেমন এখানে বলছে বেসিক কনসেপ্ট অফ জিওমেট্রি। এবং এর যাত্রা কিন্তু আজকে থেকে না, এই ধরনের চিন্তার যাত্রা কিন্তু হাজার হাজার বছর আগে থেকে। গ্রিক স্কলারদের যে কথা লেখা আছে, এগুলো 2-2.5 বছর 3,000 বছর আগের লোকজনের কথা বলতেছে, রাইট? সো যখন তুমি এগুলোর হিস্ট্রি পড়বা, জিওমেট্রির হিস্ট্রি পড়বা, তখন তুমি খুব অবাক হবা যে এত আগে এত বুদ্ধিমান মানুষ ছিল। আমরা মনে করি আমরা মডার্ন হিউম্যান বোধহয় অনেক বুদ্ধিমান, বাট এদের যে ইউক্লিড যে তোমার যে বিভিন্ন জিওমেট্রিক বিষয়গুলোকে তোমার হচ্ছে যে লার্ন করছে, ইউক্লিডের আগে যারা ছিল তারাও যে বিভিন্ন জিওমেট্রিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করছে, সেগুলোকে সে হচ্ছে একটা বই আকারে প্রথম মানে পাবলিশ করছে। দেন আমাদের জন্য একটা অপরচুনিটি গ্রো করছে, সেটা হচ্ছে কি যে আমরা এটাকে লার্ন করার সামনের দিকের মানুষগুলো, মানে ইউক্লিডের পরে যারা জন্মাইছে, তারা হয়তো এই বিষয়গুলোকে খুব সিস্টেমেটিক্যালি শেখার সুযোগ পাইছে। সো ইউক্লিডকে তোমার হচ্ছে যে অনেক সময় ফাদার অফ জিওমেট্রি বা সামথিং এই ধরনের কিছু উপাধি দেওয়া হয়। এবং নট অনলি মানে ইউক্লিড, সমসাময়িক সময়ে বা তার অনেক পরে যেমন আর্কিমেডিস বা টলেমি, প্লেটো, মানে প্লেটো পিথাগোরাস বললে এরা তো প্রায় মানে 2500 ইয়ার্স ব্যাক উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্যাট, রাইট? আবার আমরা আর্কিমেডিস বললে হয়তো মাত্র 400 বছর আগে যাচ্ছি, 500 বছর আগে যাচ্ছি। তো এখন এই লম্বা সময়ে মানে আমরা যে জিওমেট্রিক এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে জিওমেট্রিক মানে তথ্যগুলো আমরা পড়বো, এগুলো অ্যাকচুয়ালি দেখা যাচ্ছে নিয়ারলি 1500 ইয়ার্স এর একটা ডেভেলপমেন্ট। এই 1500 ইয়ার্স ডেভেলপমেন্টে এখন থেকে 500-600 বছর আগে পর্যন্ত জিওমেট্রিক যে ডেভেলপমেন্ট, জিওমেট্রির স্টাডির যে ডেভেলপমেন্ট, আমরা সেগুলো সম্পর্কে জানবো। তো ফার্স্ট আমরা জানবো হচ্ছে মানে এই যে আমরা পয়েন্ট, লাইন, সেগমেন্ট, রে আমরা কেন পড়বো, এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যে আমরা কেন পড়বো এটা জানা। আমরা এটা পড়বো যাতে আমরা কমপ্লেক্স যে ইমেজ, সেই কমপ্লেক্স ইমেজ গুলোকে আমরা এক্সপ্লেইন করতে পারি, তার কমপ্লেক্স ইমেজের বিভিন্ন পার্ট গুলোকে এক্সপ্লেইন করতে পারি। কমপ্লেক্স ইমেজ তৈরি করতে গেলে উই নিড অ্যাকচুয়ালি পয়েন্ট, লাইন, সেগমেন্ট, রে, রাইট? আমাদের এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। বুঝতে পারছি কথাটা? যে what I'm talking actually, আমি অ্যাকচুয়ালি তোমাদেরকে এটা শেখার যে পার্সপেক্টিভ, সেই পার্সপেক্টিভ নিয়ে কথা বলছিলাম, যে আমরা এটা কেন শিখবো, কিভাবে শিখবো। সো এখানে বলছে জিওমেট্রিক নেম, ইট শুড বি অ্যাকচুয়ালি দ্য নেম অফ জিওমেট্রিক এলিমেন্ট। যে ফার্স্ট এলিমেন্ট আসলে আমরা কি পড়ি, পয়েন্ট, রাইট? এখন একটা পয়েন্ট নিয়ে যখন আমরা পড়ি, আমরা লেটস গো, আমরা একটা কাজ করি, আমরা একটু খাতায় লিখি। হ্যাঁ, ওকে, আমরা একটু খাতায় লিখি। আমরা এইভাবে লিখি খাতায়, হোল্ড অন। Number 1, 01, right? Point, right? So, তারপর ছিল line with you just write down point first. So আমরা একটা কাজ করব, সেটা হচ্ছে যে আমরা একটু ডান দিকে সরাই, দেখা যাচ্ছে, সবাই দেখতে পাচ্ছি? আমরা ফার্স্ট আমরা এভাবে লিখবো যে পয়েন্ট ইজ non-dimensional geometric element, right? Point is non-dimensional, it doesn't have any dimension, right? It doesn't have we can write down it doesn't have any
length or what? Or height, right? Doesn't have, right? It doesn't have any length, breadth, or things like that. What is the notation of point? Once we actually write down, I'm the notation we can talk, we can actually we can utter sounds to share our messages, but in some scenario we need to write down. যখন আমরা লিখি তখন আমরা একটা পয়েন্ট বললে জিওমেট্রিতে কিভাবে লিখবো, রাইট? সো আমরা লিখবো যে notation for point is I mean, I'm sorry, capital letters are used to give notation for points, right? Such as A, B, C, Q, X is. এভাবে আমরা যখন একটা ক্যাপিটাল লেটার লিখি, যখন আমরা জিওমেট্রিক কোনো কিছু লিখতে যাচ্ছি, আমরা যখন জিওমেট্রিক কোনো কিছু লিখতে যাচ্ছি, তখন আমরা যখন জিওমেট্রিক কোনো ডেসক্রিপশনে বা কোনো নোটেশনে আমরা যখন জাস্ট একটা ক্যাপিটাল লেটার লিখি, তখন আমরা আসলে একটা পয়েন্টকে বুঝাই, রাইট? And a point, since it doesn't have any length, breadth, and height, most mathematicians says it is actually not. It doesn't have any physical existence. But it is. We're not going to talk about that right now. What is actually exact idea of point? I'm just right now. I'm like it's a basic বিষয় জানি. Now next one is actually line, right? Line number two. What is number two? Number two is a line. So আমরা লাইন নিয়ে একইভাবে আমরা তথ্যগুলোকে এইভাবে লিখি, তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে, আমাদের মনে রাখতে সুবিধা হবে। একটু ডান দিকে সরাই আমরা একটা বুলেট দিব, so that actually আমাদের ব্রেইনে তথ্যটা আলাদা আলাদা থাকবে। So line কি? Line is আমরা বলতে পারি যে line is dimensional geometric element, right? It has dimension, right? What is its dimension? Its dimension is length, but it is not measurable, right? The dimension of line is length, which is not measurable, right? Again, line is হচ্ছে তোমার dimension আছে, but it is not measurable, right? It was such a frustrating and fascinating line. If you just go for an example, that what is exactly line is. Hold on. Sometimes আমি একটা কাজ করি, আমি ডিরেক্টলি একে দেখাই যে এটা লাইন কিভাবে দেখাচ্ছে। এটা হচ্ছে একটা লাইন, তারপরে যে আমরা যখন কোনো জিওমেট্রিক ইমেজ আঁকতেছি তখন আমরা কি করছি, লাইনকে এভাবে এক্সপ্রেস করতেছি। এবং এই দুই পাশে অ্যারো চিহ্নর মানেটা হচ্ছে যে it is not finite, right? It is actually infinitive পর্যন্ত, এটা বিস্তৃতি কোণ পর্যন্ত, it is expanded to infinitive, right? But এখানে আমরা যে কোনো দুইটা তোমার যে ইমাজিনারি পয়েন্ট নিব, to name it, to give notation, right? আমরা লিখলাম A and B,
এটা হচ্ছে ইমাজিনারি যে পয়েন্ট নিলাম, এবং বিটুইন দেম উই ডোন্ট নো দ্য এক্সাক্ট লেন্থ, আমরা এটার এক্সাক্ট লেন্থ জানি না, এই জন্য বলতেছি যে এটার ডাইমেনশন আছে লেন্থ, বাট ইট ইজ নট মেজারেবল, রাইট? এটা হচ্ছে বিষয়। সো আমরা নোটেশন কিভাবে দিব একটা লাইনের জন্য, আমরা যখন while we describe them in our language, তখন আমরা নোটেশন কিভাবে দিব, আমরা কিভাবে লিখবো যে হ্যাঁ it is line, কিভাবে বলবো, কি লিখবো, রাইট? সো আমরা লিখবো যে বলবো যে to give notation for line, we use two capital letters, there was two capital letters, right? Such as আমরা কি করি, আমরা এরকম লিখি AB or CD, right? Or PQ, XY, not necessarily যে এগুলো সিমultaneous ক্যারেক্টার হতে পারে, আমরা এরকমও লিখতে পারি, আমরা লিখতে পারি যে RA, রাইট? এরকম জাস্ট দুইটা পাশাপাশি লিখবো, এবং এভাবে আমরা হতে পারি কি করি, আমরা যে একটা নোটেশন দিই জিওমেট্রিতে। যখন তুমি যখন জিওমেট্রিক কোনো ডিসক্রিপশনে এরকম কিছু দেখো যেটা ক্যাপিটালের পাশাপাশি দেখো, অবশ্যই ক্যাপিটাল, তখন তুমি বুঝো যে এটা হচ্ছে লাইন। এখন আমাদের এই বইতে কিছু লিমিটেশন আছে, যেমন আমাদের বইতে তোমার আমি জাস্ট দেখাই যে ইন্টারন্যাশনালি আসলে এটাকে কিভাবে লেখে। এটাকে অ্যাকচুয়ালি লেখা হয়, যদি লাইন হয় তাহলে আসলে এটাকে ইন্টারন্যাশনালি লেখে এভাবে, অন্য সব জায়গায় এখন এইভাবেই লেখে। আমরা এরকম এবি লিখলাম, তার উপরে এরকম বোথ সাইডে অ্যারো দিয়ে দিবে, এটা দিয়ে বুঝি আমরা ইট ইজ এ লাইন, ইট ডাজন্ট হ্যাভ এনি ডেফিনিট লেন্থ। এটা হচ্ছে এভাবে লেখে, আমাদের বইতে এরকম অ্যারো চিহ্ন ব্যবহার করে না, বাট আসলে অ্যারো চিহ্ন ব্যবহার করলে ভালো ছিল, বুঝতে পারছি? এটা হচ্ছে লাইন। শুনতে পাচ্ছ সবাই? হ্যালো? Yes, Yes, sir, শুনতে পাচ্ছি স্যার। আচ্ছা, কোনো ডিফিকাল্টিজ মনে হচ্ছে? no, sir. নো স্যার। আমি যদিও বাংলা ভার্সনের একটা ক্লাস, দুটো ক্লাস বেশি হয়েছে, ফলে ওদের যে সিলেবাসটা সেটা হচ্ছে তোমার ইনক্লুডিং দিস পেজ, এই পেজ সহ, হ্যাঁ। বাট এই পেজ থেকে আমি তোমাদের কোশ্চেন করবো, বাট মানে যেমন দেখো, খেয়াল করো, আমি এখান থেকে পরে আবার এটাকে আরো ডিটেল পড়াবো তোমাদের। যেমন সেগমেন্ট, লাইন সেগমেন্ট, অ্যাকচুয়ালি লাইন সেগমেন্ট লেখা সব জায়গায়। Segment is actually a part of a line which has definite length, right? It has definite points, end points, so it has definite length. এটা নির্দিষ্ট মানে পয়েন্ট থাকে দেখি, এটাকে আমরা কি করতে পারি, এটা মেজারেবল, এর ডাইমেনশনটা কি মেজারেবল, নন মেজারেবল না। আচ্ছা, রে হচ্ছে আবার নো ডেফিনিট লেন্থ। ওয়াই? বিকজ ওয়ান সাইড ইজ ইনফিনিটিভ, রাইট? একটা সাইডে তোমার ইটস লাইক সান রেজ থেকে, সান থেকে যেমন রে আসে, and we know the source of the ray, the source. Suppose এখানে sun আছে, and you cannot say actually to what length actually the ray is going, এটা ইনফিনিটিভ পর্যন্ত। সেই জন্য সান রের ব্যাপারটা যেমন আমরা রে বলি, কেন রে ওই কারণেই বলি। আমি প্রথমেই বলছি যে আমাদের ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে যত কিছু আমরা দেখি সেগুলোকে আমরা কি করতে চাই, আমরা এগুলোকে নিউমেরিক ট্রান্সলেশন চাই। জিওমেট্রি হচ্ছে ফার্স্ট ট্রান্সলেটর, হ্যাঁ। আমাদের চারপাশের যে পৃথিবী, এই পৃথিবী থেকে আমরা সবকিছুকেই যে ভার্চুয়াল করে ফেলছি, এর প্রথম ট্রান্সলেটর হচ্ছে জিওমেট্রি। সেজন্য জিওমেট্রি হচ্ছে যে বলা হয় যে স্কেলেটন অফ ম্যাথমেটিক্স, কারণ ম্যাথমেটিক্স হচ্ছে তোমার, এটাই হচ্ছে মেইন পার্সপেক্টিভ থাকে ম্যাথমেটিক্স, সমস্ত পার্সপেক্টিভ গুলো এটাকে কেন্দ্র করে ঘুরে আর। আচ্ছা, এখানে যেমন ফেস কথাটা ব্যবহার করছে, এটা সারফেস বা প্লেন এটা বলে। আর সারফেস যেমন একটা তোমার এখানে একটু দেখছি, একটা প্যারালোগ্রামের মতো ছবি দিচ্ছে, ঠিক না? প্যারালোগ্রামের ছবি দিচ্ছে, বাট কেন দিচ্ছে প্যারালোগ্রাম? ওকে, লেটস টক অ্যাবাউট দিস আ লিটল বিট। আমি এটাকে আরো লিখে দিব তোমাদের, বাট আমি সারফেসের ব্যাপারটা খেয়াল করি। তুমি যদি একটা টেবিল আঁকতে বলা হয়, তোমাকে যদি বলা হয় যে একটা টেবিল আঁকো, এবং তুমি যদি এরকম একটা রেক্টাঙ্গেল আঁকো, and now তুমি এই পাশে দুটো পা আঁকলো, দুটো লেগ আঁকলো, রাইট? Now you don't have any option to express yourself that where is the other two legs, right? You cannot actually show that. But আমরা তখন কি করি, আমরা যখন
একটা টেবিল আঁকবো তখন আমরা কি করছি, আমরা এরকম হচ্ছে একটা প্যারালেলোগ্রাম আঁকছি, ইনক্লাইন করে আঁকছি, right? এবং এখানে আমি এখানে যেটা পা দিই, এখানে একটা পা দিলাম, right? আবার এখানে একটা পা দিলাম এবং এখানে একটা দিলাম। সো এখন আমি কিন্তু কি দেখা যাচ্ছে যে এটা 3D একটা ফিল নিয়ে আসছে, যেমন মেবি দিস ইজ দ্য লেন্থ, এটা হয়তো লেন্থ, রাইট? এটা হয়তো ওয়াইড, রাইট? and this is the height, right? এটা হচ্ছে the height. Okay. So এই 3D ফিলের জন্য আমরা হচ্ছে কি করি, আমরা এইভাবে একটা প্যারালেলোগ্রাম এবং সারফেস কে বোঝানোর জন্য what is the face or surface or plane, আমি ফেস কেন লিখছি কারণ এখন আমরা হচ্ছে একটা গ্লোবাল পার্সপেক্টিভে পড়ালেখা করি, তো সব জায়গায় লেখা সারফেস প্লেন, তবে ফেস শিখবা তো কনফিউজিং কিছু ব্যাপার, কনফিউশন তৈরি হয়। সো হ্যাঁ সরি, ওদিকে কি বাংলা ভাষা থাকতে বলে আমি ওদের সাথে একসাথে একটু কথা বলবো প্যাট প্রিপারেশন নিয়ে। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য প্লেন, I mean, right? It has two dimension. One is the length and then this is the width, not the height itself. The height যদি বলি তাহলে entire object, entire টেবিলটার কথা বলি। So this is actually the surface, এবং সারফেস হচ্ছে ডাইমেনশন কয়টা, দুইটা, and it is measurable. আমরা কি করি, একটা সারফেস কে পরিমাপ করার জন্য, মাপার জন্য, মানে মেজার করার জন্য এর লেন্থ এবং ওয়াইড কে মাল্টিপ্লাই করে দিই। কেন করি, কিভাবে করি, আমরা গ্র্যাজুয়ালি ম্যাথ শিখতে শিখতে তখন বলবো যে কেন আমরা আসলে লেন্থ এন্ড ওয়াইড যদি মাল্টিপ্লাই করে দিই, আমরা লিখি না যে এরিয়া ইজ ইকুয়াল টু লেন্থ ইনটু ব্রেথ অর লেন্থ ইনটু ডাব্লিউ, এল ইনটু ডাব্লিউ, রাইট? লিখি না এরকম? এটা জানি তো সবাই? হ্যালো? Yes. বাট তোমার কখনো মনে হয় না যে মাল্টিপ্লাই করবো কেন, যোগ কেন করবো না, ভাগ কেন করবো না, আমরা মাল্টিপ্লাই কেন করবো বলো তো? Yes, sir. It's a big question, right? Yes, sir. আমি কেন করবো, ভাগ কেন করবো না, বা বিয়োগ কেন করবো না? It's a big question, right? আমরা এটা নিয়ে গ্রাজুয়ালি পড়বো যখন তখন জানবো। আচ্ছা, তুমি একটু কাজ করো, কষ্ট করে তোমার যে একটু লিঙ্ক ওয়ানে আবার জয়েন করো। আমি একটু প্যাট, যেহেতু এটা ফার্স্ট প্যাট, তোমরা তোমাদের একটু ইনস্ট্রাকশনের প্রয়োজন আছে, হ্যাঁ? আমি ওটা নিয়ে কথা বলি সবার সাথে, ওকে? থ্যাংক ইউ। তানিশা জয়েন করো, হ্যাঁ? Yes, sir. লিঙ্ক ওয়ান।